Imagine yourself on a boat and this boat is in the middle of the ocean and imagine cheskondi. And there are 10 people along with you. Suddenly, if the boat starts leaking, every one of you have decided to grab a bucket and start bailing out the water that is there in that particular boat in order to stop the boat from sinking. But ikkada twist entante all of you have different sized buckets anamata. Okay. So, but as the thing starts to improve, because all of them have decided to grab the bucket and bail out the water, but the strongest person who has the biggest bucket throws his bucket aside and says, this isn't my problem anymore. And now the remaining 9 people, they have to work twice as hard. But the leak is so big that the boat is still sinking. This is exactly what happened when the US, one of the largest contributors of global emissions, decided to withdraw from the Paris Agreement. Hello everyone. Welcome to Tara IAS. Think IAS, think Tara. My name is Vaishnavi and I'm going to deal the topic on why the US opted out of the Paris Agreement and how this decision is going to affect the countries like India and why this decision is much bigger than just one country walking away. Let's explore. And అంతకన్నా ముందు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి and like the video and share it with your friends and fellow aspirants. So let's start the video. So there is extensive coverage in newspapers and also numerous videos on social media which is discussing about the US opting out of the Paris Agreement. And this is also very important for the UPSC point of view. Mainly GS3 లో and also GS2 లో international relations లో కూడా మనకి టాపిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. So let's delve deep into this topic. Okay. So why the US opted out of the Paris Agreement అనేది చూసే ముందు what is Paris Agreement అనేది చూద్దాం. సో మనకు తెలుసు we are facing something called as climate change. ఈ climate change రీజన్ ఏంటి? We know global warming ఏదైతే ఉంటుందో this is the major reason for the climate change. గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎందుకు వస్తుంది? వై ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్? న్యాచురల్ వేలో గ్లోబల్ వార్మింగ్ అయితే ఓకే, బట్ దిస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ సో ఎక్స్టెన్సివ్ దాట్ దిస్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆన్ ది ఎర్త్, రైట్? సో ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మన క్లైమేట్ చేంజ్ ఏర్పడి ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద రైజ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ టెంపరేచర్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్. అయితే మనకి ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ ఎరా చూసుకుంటే సో ఆ టైంలో ఎలా ఉండేది? వీ హ్యావ్ అ క్లీనర్ క్లైమేట్ చేంజ్ లేదు, అ స్టేబుల్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి ఉండేవి. బట్ ఇండస్ట్రియల్ ఎరా అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మేజర్ కంట్రీస్ లైక్ యూఎస్ఏ కానీ యూకే కానివ్వండి స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది మొదలైన తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ దోస్ కంట్రీస్, బికాస్ ఆఫ్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద లైక్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అండ్ ఆల్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఎమిట్ చేశారు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ వేర్ ఈ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల they have traveled like structural transformation ayi industrial development tarvata service sector boom chusi then they have become the developed nations, right? Now ippudu so called developed countries evaithe unnayo they're all the countries which has gone through the phase of the industrialization and they have contributed a lot to the greenhouse gas emissions anamata, right? So ee greenhouse gases evaithe వాళ్ళు emit chesaro aa time lo that has led to the global warming and also that has led to the climate change now. అయితే but there are some countries like India which are actually going through the phase of industrialization recent నుంచి. ఓకే, సో కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా అండ్ కంట్రీస్ లైక్ బ్రెజిల్ అండ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఫేజ్ నుంచి వెళ్తున్నాం. అండ్ ఆల్సో ఆల్ ది గ్లోబల్ సౌత్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ. అయితే ఇప్పుడు మనము ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఫోకస్ చేయకపోతే వీ కెనాట్ బికమ్ ద డెవలప్డ్ నేషన్. And also if we want to transition away towards the renewable energy also, we don't have that much capital with us. Okay, anta capital ledu endukante there are a lot of problems within India. Poverty alleviation and also health, education, ila lot of welfare issues anevi mana daggara unnai. Welfare vaati meeda manamu public expenditure anedi increase cheyali. So if we are putting our expenditure on that, definitely we don't have expenditure to completely transition away from the coal and all. లైక్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ కోల్, నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్, వాటి నుంచి మనం ట్రాన్సిషన్ అవ్వలేము. సో దట్ ఈస్ వేర్ అ ప్రాబ్లమ్ అరైజెస్ అనమాట. సో ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ లాంటి ఇష్యూస్ అనేవి మొదలవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దట్ విల్ లీడ్ టు లాట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో నేషన్ కి బౌండరీస్ ఉన్నట్టు క్లైమేట్ చేంజ్ కి బౌండరీస్ ఉండవు. క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది హోల్ గ్లోబ్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ UNFCCC అనే బాడీ అనేది ఫామ్ అయింది. ఈ UNFCCC అనే బాడీని
లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అనేవి యాక్సెప్ట్ చేశాయి. సో అందులో డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఉన్నాయి, డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్. ఈ UNFCCC అనే బాడీ ఏం చేస్తుందంటే, సో విచ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ యునైటెడ్ నేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. క్లైమేట్ చేంజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుండి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ని అండ్ ఆల్సో క్లైమేట్ చేంజ్ ని ట్యాకిల్ చేసే పద్ధతులని తీసుకొస్తుంది అనమాట UNFCCC. అయితే UNFCCC లో ఉన్న పార్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మెంబర్ స్టేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇయర్లీ కాన్ఫరెన్సెస్ ని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. సో వాటినే మనం కాన్ఫరెన్సెస్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఆర్ COP మీటింగ్స్ అంటాం అనమాట. అలా మనము ఇనీషియల్ గా ద ల్యాండ్ మార్క్ కియోటో ప్రోటోకాల్ ని తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. కియోటో ప్రోటోకాల్ అనేది ఫెయిల్యూర్. దాని తర్వాత we have come up with something called as Paris Agreement in one of the COP meetings in 2015. అయితే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో we have kept different targets అన్నమాట. ఓకే, సో we have decided to meet 1.5 degrees Celsius అనమాట. ఇంతకన్నా ఎక్కువగా దాటొద్దు. ఇఫ్ యూ కంపేరింగ్ విత్ ద ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్, యావరేజ్ టెంపరేచర్ అనేది 1.5 degrees Celsius ని దాటకూడదు అని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. అండ్ ప్రిఫరబుల్లీ 2 degrees Celsius వరకు కూడా మనం టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది అనమాట. సో ప్రిఫరబుల్లీ 1.5, బట్ టార్గెట్ ద హైయెస్ట్ టార్గెట్ షుడ్ బి 2 degrees అని మనం టార్గెట్స్ ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. అయితే కియోటో ప్రోటోకాల్ అంటే విచ్ ఇస్ ద ప్రిడిసెసర్ ఆఫ్ దిస్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్, ఆ కియోటో ప్రోటోకాల్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే, సో ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో వన్ విచ్ హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ పాస్డ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, సో ఆ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ మీద బైండింగ్ టార్గెట్స్ ని పెట్టడం జరిగింది అనమాట. దానివల్ల వాళ్ళు విత్డ్రూ అవ్వడం వల్ల సో దే హ్యావ్ బికమ్ ఫెయిల్యూర్. కియోటో ప్రోటోకాల్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయింది. దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో మనము INDCs అనే ఒక ఐడియాస్ తోటి మనం ముందుకు వచ్చామన్నమాట. ఓకే, ఇంటెండెడ్ నేషనలీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనే ఒక ఐడియాతో మనం ముందుకు వచ్చాం. ఓకే, సో INDCs అంటే ఏంటి? సో ప్రతి ఒక్క నేషన్ వాళ్ళ ఓన్ టార్గెట్స్ ని పెట్టాలన్నమాట. సో ఇఫ్ ఇండియా ఉంది, ఇండియా దాని ఓన్ INDCs ని ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఏ ఇయర్ వరకు వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ GHG ఎమిషన్స్ ని ఆపాలనుకుంటున్నారో, ఓకే, నెట్ న్యూట్రాలిటీని అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఓన్ వాళ్ళ ఓన్ టార్గెట్స్ ని డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. వాటిని మీట్ అవుతూ ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో సో నార్మల్ గా ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ లలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ USA అనమాట. సో ఈ USA అనే కంట్రీ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఇది సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు GHGs కాబట్టి ఇట్ నీడ్ టు డెఫినెట్లీ మీట్ ద టార్గెట్స్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ కెప్ట్. బట్ నౌ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు విత్డ్రూ ఫ్రమ్ దిస్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, సో అయితే మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఐల్ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇమాజిన్ దెర్ ఇస్ అ క్లాస్ రూమ్ లో మీకు ఒక ఫ్యాన్ ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అనుకోండి. సో ఇఫ్ ద ఫ్యాన్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్, డెఫినెట్లీ ఆ క్లాస్ రూమ్ లో టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. ఆ టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అవ్వకుండా ద టీచర్ హెస్ డిసైడెడ్ టు ఓపెన్ ఆల్ ద విండోస్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, సో దట్ ఆ యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తగ్గించొచ్చని అందరినీ విండోస్ ఓపెన్ చేయమని చెప్పారు. There are a lot of windows, okay, there are a lot of windows which are to be opened, but one group doesn't want the windows to be opened anamata. ఆ వన్ గ్రూప్ ఆ విండోస్ ని ఓపెన్ చేయకపోవడం వల్ల హోల్ క్లాస్ లో ఉన్న యావరేజ్ టెంపరేచర్ ని తగ్గించాలనుకునే టార్గెట్ ని మీట్ అవ్వలేకపోతున్నారు. అండ్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద డెసిజన్ ఆఫ్ దట్ వన్ కంట్రీ, విల్ ఇంపాక్ట్ ఆల్ ద పీపుల్. ఆ వన్ గ్రూప్ డెసిజన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, అందరికి వేడిగా ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో డిస్పైట్ ఇప్పుడు GHG ఎమిషన్స్ లో డిస్పైట్ US being the second largest contributor, if it is deciding to get out of the Paris Agreement, definitely it is going to impact the world. వరల్డ్ లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ మీద ఇంపాక్ట్ పడే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. అయితే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో ఉన్న కీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే, దే హ్యావ్ కెప్ట్ ఎ టెంపరేచర్ గోల్ దట్ ఈస్ లిమిటింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ టు బిలో 2 degrees Celsius with a stretch goal of 1.5 degrees Celsius preferably, which is above the pre-industrial levels. అండ్ నెట్ జీరో గోల్ ని కూడా వాళ్ళు పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో దే హ్యావ్ కెప్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ నెట్ జీరో గ్లోబల్ ఎమిషన్స్. అంటే ద నెట్ జీరో టార్గెట్స్ అంటే ఏంటి, GHGs అనేవి ఎలిమినేట్ అవ్వవు, బట్ ఏంటంటే దీనికి ప్యారలల్ గా ఓకే మనము రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ టార్గెట్స్ ని మీట్ అవుతే ద నెట్ న్యూట్రాలిటీ, సో ప్లస్ మైనస్ అనేది ఏమవుతుంది, +1 - అనేది 0 అవుతుంది కదా. ఇలా మనకి 4 చెడ్డ పనులు చేస్తే 4 మంచి పనులు చేస్తే వీ కెన్ కాంపెన్సేట్. సో అలా నెట్ న్యూట్రాలిటీ, ద నెట్ జీరో గ్లోబల్ ఎమిషన్ అనేది బై 2050 అనే ఒక టార్గెట్ ని కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది అనమాట. అండ్ వీ హ్యావ్ కెప్ట్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషనింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. అండ్ క్లైమేట్ ఫినాన్స్ టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది.
to mobilize $100 billion annually by 2020 to help developing nations adapt the climate change and transition to the cleaner energy అన్నమాట. ఓకే, ఎందుకు? సో నేను చెప్పినట్టు డెవలపింగ్ నేషన్స్ లైక్ ఇండియా ఏవైతే ఉంటాయో దే హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ ఇట్స్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీ. దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రాన్సిషన్ టువర్డ్స్ ద క్లీనర్ ఎనర్జీ. సో అందుకే ఈ డెవలప్డ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ అనమాట. దాన్ని మనం క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ అంటాం. సో ఈ డెవలప్డ్ స్టేట్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన ఫైనాన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ విల్ బి యాక్చువల్లీ యూటిలైజ్డ్ బై ద డెవలపింగ్ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్సో ద గ్లోబల్ సౌత్ లో ఉన్న కంట్రీస్ అండ్ ఆల్సో ద స్మాల్ ఐలాండ్ డెవలపింగ్ స్టేట్స్, కోస్టల్ జోన్స్ లో ఉన్న స్టేట్స్ అవన్నీ యూటిలైజ్ చేసుకుని దే కెన్ ట్రాన్సిషన్ టువర్డ్స్ ద క్లీనర్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అనమాట. సో మెకానిజమ్స్ వచ్చేసి నేను చెప్పినట్టు నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేవి పెట్టుకుంటారు. సో వాలంటరీ ఎమిషన్ రిడక్షన్ టార్గెట్స్ ని వాళ్ళు సెట్ చేసుకుంటారు. సో ద కంట్రీ విల్ హ్యావ్ అ డిస్క్రిషన్ టు సెట్ ద టార్గెట్స్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ బైండింగ్ as well. Okay, each country has to submit and they have to meet the targets, and ఈ టార్గెట్స్ మీట్ అవుతున్నారా లేదా అనేది ఎవ్రీ 5 years ఒకసారి వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అండ్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్. ఇప్పుడు మనము ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం. సో 1 year అంతా చదివి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం. ఎందుకు రాస్తాం? టు టెస్ట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ వెదర్ వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ అవర్ టార్గెట్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఆర్ నాట్. ఇన్ ద సేమ్ వే వాళ్ళు పెట్టుకున్న టార్గెట్స్ ని మీట్ అవుతున్నారా లేదా అనేది గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా చెక్ చేసుకుంటారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ ప్రోగ్రెస్ టువర్డ్స్ ద అగ్రిమెంట్ గోల్. సో వాళ్ళు ఏదైతే గోల్స్ పెట్టుకున్నారో సో వాటిని రీచ్ అయ్యాలా లేదా అనేది కలెక్టివ్ గా చెక్ చేసుకుంటారు అనమాట. సో దిస్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఎవ్రీ 5 years టు ఎంకరేజ్ స్ట్రాంగ్ కమిట్మెంట్స్. ఓకే, అండ్ రీసెంట్ ప్రోగ్రెస్ చూసుకుంటే యుఎన్ఈపీ ఎమిషన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ 2023లో మనం చూసుకుంటే గ్లోబల్ ఎమిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే మస్ట్ ఫాల్ బై 43% by 2030 to meet the 1.5 degrees target. So UNEP, that is United Nations Environment Program, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎమిషన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనం 43% ఇప్పుడే ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమిషన్స్ కి ఇంకో 43% మనం తగ్గించితే అప్పుడు మనం 2030 కల్లా మన టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ద 1.5 degrees Celsius టార్గెట్ అనమాట. హవెవర్ ప్రస్తుతం ఉన్న పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రస్తుతం కంట్రీస్ చేస్తున్న ఎమిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డెఫినెట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ బై 10.6% బై 2030. అంటే ఇంకా ఎమిషన్స్ అనేవి పెంచుతున్నాను తప్పితే తగ్గించట్లేదు. అండ్ ఆల్సో ఐపీసీసీ ఇచ్చిన 6th అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ 2022 డేటా ప్రకారం గ్లోబల్ వార్మింగ్ కుడ్ ఎక్సీడ్ 3 degrees Celsius బై 2100, లైక్ 2100 ఇయర్కి వచ్చేసరికి. సో మనం టార్గెట్ ఎంతకు పెట్టుకున్నాం? 1.5 degrees Celsius. ద హైయెస్ట్ టార్గెట్ ఎంతకు పెట్టుకున్నాం? 2 degrees Celsius. బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్సీడ్ 3 degrees బై 2100, దట్ ఈస్ 2100 ఇయర్ వరకు. ఓకే, అండర్ ద కరెంట్ ట్రాజెక్టరీ. సో ఇప్పుడు ఎమిషన్ చేస్తున్నట్టు చేస్తే మాత్రం ఇంతకు రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, విచ్ విల్ హ్యావ్ అ కెటాస్ట్రాఫిక్ ఇంప్లికేషన్స్. సో లాట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎకోసిస్టమ్స్, ఎకానమీస్ అన్ని కొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, so why US engagement with the global climate agreements is needed? Okay, how it is engaging? So నేను already చెప్పినప్పుడు, so prior to Paris agreement we had something called as Kyoto Protocol, which was bought in the year 21, that is 2001. Okay, so the US withdrew under the President George W. Bush. So ఈ Kyoto Protocol ని కూడా US accept చేయలేదు. They withdrew from this particular thing. ఎందుకనంటే బైండింగ్ కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు పెట్టిన టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ మీద చాలా తక్కువ టార్గెట్స్ పెట్టారు, డెవలప్డ్ నేషన్స్ మీద ఎక్కువ బర్డెన్ పెట్టేశారు, అండ్ టార్గెట్స్ ఆర్ బైండింగ్. కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కియోటో ప్రోటోకాల్ అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. And also they have told that the largest emitters like China and India లాంటి కంట్రీస్ లార్జ్ ఎమిటర్స్ అయినప్పటికీ వాళ్ళకి బైండింగ్ కమిట్మెంట్స్ ఇవ్వలేదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఫేర్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అందులో నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. దే హ్యావ్ నాట్ సైన్డ్ ద కియోటో ప్రోటోకాల్ అనమాట. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ ఇండియాతో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండియా అండ్ చైనా ఆర్ ద లార్జెస్ట్ పాపులస్ కంట్రీస్ అనమాట, మనకు తెలిసిందే. అండ్ వి నో ఇండియా హాస్ సర్పాస్డ్ ద చైనా. సో అండ్ ఆల్సో జిహెచ్జి ఎమిషన్స్ లో మనం ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ ద పర్ క్యాపిటల్ ఎమిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే పర్ పర్సన్ ఎంతైతే వాళ్ళు ఎమిషన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నారో పర్ పర్సన్ ఎమిషన్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి ఇండియా సైడ్ నుంచి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇండియా సేస్ దాట్ మేము పర్ క్యాపిటల్ ఎమిషన్స్ అనేవి మనకి తక్కువ, సో ఓవరాల్ ఎమిషన్స్ చూడకండి, మేము లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఓవరాల్ గా ఎక్కువగానే ఉంటది, బట్ పర్ పర్సన్ చూసుకోండి మీకన్నా మేము చాలా టాప్ 20 ప్లేసెస్ లో కూడా మేము ఉండము అని చెప్పేసి ఇండియా ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది.
అండ్ ఆఫ్టర్ కియోటో ప్రోటోకాల్ ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న టార్గెట్స్ ని మీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి కంట్రీస్ దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ as ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ 2015 అండర్ ప్రెసిడెంట్ ఒబామా. సో ఒబామా ఏం చేశాడు, 2015 లో తీసుకొచ్చిన ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ని సైన్ చేయడం జరిగిందనమాట. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ ఓన్ INDCs ని కూడా వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. సో దట్ ఈస్ 26 to 28 రిడక్షన్, లైక్ అంత పర్సెంటేజ్ రిడక్షన్ ఇన్ ఎమిషన్స్ అనేవి చేస్తారు బై 2025, విచ్ ఈస్ కంపారబుల్ టు ద 2005 లెవెల్స్. అంటే 2005 లెవెల్స్ లో వాళ్ళు ఎంతైతే ఎమిట్ చేస్తున్నారో అంతకన్నా 26 to 28% రిడక్షన్ చేస్తాము ఎమిషన్స్ తో అని చెప్పేసి ఆ రోజు ఒబామా గారు సైన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ అగ్రీడ్ దాట్ దే విల్ కాంట్రిబ్యూట్ $3 billion టు ద గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్. సో గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ కి ఎందుకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి? డెఫినెట్లీ దీస్ ఆర్ ద హిస్టారికల్ ఎమిటర్స్. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఫేజ్ దాటి సో వాళ్ళకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో, వాళ్ళకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బికాస్ ఆఫ్ ద రైజ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీస్, ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళకు వచ్చాయి, వాళ్ళ ఎకానమీ డెవలప్ అయింది. బట్ ఏది ఇంపాక్ట్ అయింది? ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యొక్క ఎన్వైరన్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా డిస్టర్బ్ అయింది. బికాస్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ దట్ దే హ్యావ్ గెయిన్, ద నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ ఆన్ ద ఆల్ కంట్రీస్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. అంటే ప్రాఫిట్ వాళ్ళకు వచ్చినప్పటికీ దాని ఇంపాక్ట్ మాత్రం, దాని నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే ఏవైతే ఉంటాయో, నెగటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని కంట్రీస్ మీద ఆ ప్రభావం పడడం జరిగింది. నాట్ ఓన్లీ విత్ ద USA బట్ ఆల్ ద డెవలప్డ్ నేషన్స్ లైక్ USA, UK, జపాన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో అయితే 2017 లో ట్రంప్ ఏదైతే ఉన్నారో, ట్రంప్ ఇన్ హిస్ ఫస్ట్ టర్మ్ హీ హెస్ అనౌన్స్డ్ ద ఫస్ట్ విత్డ్రావల్ అనమాట. ఫస్ట్ టైం అప్పుడే అనౌన్స్ చేశారు నేను ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ నుంచి వెళ్ళిపోతానని. అండ్ హీ ఫైనలైజ్డ్ ఇన్ November 2020. మళ్ళీ ఇప్పుడు 2025 లో యాజ్ హీ కేమ్ ఇన్ టు ద పవర్ ఇన్ USA, ట్రంప్ విత్డ్రూ ద US అగైన్ డ్యూరింగ్ హిస్ సెకండ్ టర్మ్ యాజ్ వెల్. సో నేనేం చెప్పాను, సో క్లాస్ రూమ్ లో ఒక విండోస్ ని ఓపెన్ చేయను అని చెప్తే డెఫినెట్ గా ఇంపాక్ట్ అనేది అందరి మీద పడుతుంది. అండ్ US బీయింగ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎమిటర్, అది ఒకవేళ విత్డ్రా అయితే దాని వల్ల కలిగే ఇంపాక్ట్ హోల్ కంట్రీస్ మీద, అన్ని కంట్రీస్ మీద పడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఐ హోప్ మీకు ఇక్కడ వరకు అయితే అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. లెట్స్ కంటిన్యూ. బట్ ట్రంప్ తీసుకున్న డెసిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో టు విత్డ్రూ ఫ్రమ్ ద US, సో ఎందుకు, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ బిహైండ్ ఇట్? సో హీ స్టేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ది ఎకానమిక్ కన్సర్న్ అనమాట. సో ఇమాజిన్ ఒక ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ ఉన్నారు. సో ఇఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ రెఫ్యూజెస్ టు ఇన్స్టాల్ ద మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్, ఓకే, మోడర్న్ మెషినరీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మేము ఇన్స్టాల్ చేయము అని చెప్పారు. ఎందుకు? బికాస్ దాని యొక్క కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, దాని కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మేము మోడర్న్ మెషినరీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మేము అస్సలు ఇన్స్టాల్ చేసుకోము అని చెప్తున్నారు ఆ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్. సో ఈవెన్ దో ఆ మెషిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఆ మోడర్న్ మెషినరీ ఏదైతే ఉంటుందో డెఫినెట్లీ ఆ ఫ్యాక్టరీకి లాంగ్ రన్ లో చాలా మనీ సేవ్ చేస్తాయి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ టు దట్ ఫ్యాక్టరీ. Despite the long-term positive impact, so the factory owner is looking at the short-term impact ni maatrame chustunnadu. So same thing is happening over here. So Trump argued that Paris Agreement would cost the US $3 trillion in GDP and eliminate 6.5 million jobs by 2040. 2040 kalla 6.5 million jobs అనేవి కోల్పోతాం. Okay, because of transitioning away from non-renewable energy sources to renewable energy sources, definitely we are going to lose 6.5 million jobs. And also it would cost $3 trillion అంత నష్టపోతాం మేము అని చెప్పేసి అతను చెప్తున్నారు. అంటే he's only looking at the economic impact which is in the short run. But if he is sticking with the targets of the Paris Agreement, long run లో డెఫినెట్ గా ఆ కంట్రీకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కువగా ఉండదు. దానివల్ల దే కెన్ సేవ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ, లాక్స్ ఆఫ్ మనీ, ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్. లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ ని పక్కన పెట్టి షార్ట్ టర్మ్ ఎకానమిక్ గెయిన్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ అకార్డింగ్ టు ద నేషనల్ ఎకానమిక్ రీసెర్చ్ అసోసియేట్స్ రిపోర్ట్ 2017. ఆ డేటా ప్రకారం ఈ పర్టికులర్ టర్మ్స్ ని, ఆ స్టాట్స్ ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ డిపెండెంట్ స్టేట్స్ లైక్ యామింగ్ అండ్ ఆల్సో వెస్ట్ వర్జినా ఏవైతే ఉన్నాయో వుడ్ బేర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎకానమిక్ బర్డెన్స్ అండర్ ద స్ట్రిక్టర్ ఎమిషన్ రెగ్యులేషన్స్ అని చెప్పడం కూడా చెప్పిందనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్ డిసడ్వాంటేజ్. సో ఇంకేం చెప్తున్నారు, వాట్ హీ స్టేటింగ్ అంటే డెవలపింగ్ నేషన్స్ లైక్ చైనా ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇండియా ఏవైతే ఉన్నాయో, who are the largest global emitters, were given more lenient targets allowing continued industrial growth. సో వీళ్ళకి వాళ్ళు
ఎమిషన్స్ లో ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ లైక్ ఇండియా అండ్ చైనా లాంటి కంట్రీస్, సో ఏకంగా చైనా అయితే లార్జెస్ట్ గ్లోబల్ ఎమిటర్ అయినప్పటికీ వాళ్ళకి మీరు లీనియంట్ ప్రొవిజన్స్ ఇస్తున్నారు, స్టేటింగ్ దట్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ నేషన్స్. ఓకే, వాళ్ళకి ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ కి కంటిన్యూ చేసుకోవడానికి మీరు అవకాశాలను ఇస్తున్నారు, బట్ యుఎస్ కి ఇవ్వట్లేదని చెప్పేసి తను అంటున్నారు అనమాట. కాంపిటేటివ్ డిసడ్వాంటేజ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అండ్ ట్రంప్ హ్యాస్ క్రిటిసైజ్ దిస్ ఇస్ అన్ అన్ఈవెన్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్, ఒక అన్ఈవెన్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు, విచ్ ఇస్ డిసడ్వాంటేజింగ్ ద యుఎస్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తామమ్మా, ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు డెఫినెట్ గా రిజర్వేషన్స్ అనేవి అప్లై అవుతాయి. ఈ రిజర్వేషన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాము? సో రిజర్వేషన్ అనేది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెక్షన్ కి మాత్రమే ఇస్తున్నారు. దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ అన్ఫేర్ అని మనం అంటామా? అనము. సో ఎవరైతే జనరల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఓసీ కేటగిరీ కింద ఉంటున్నారో, సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ హిస్టారికల్ గా ఎలాంటి ట్రామాని వాళ్ళు ఫేస్ చేయలేదు, అందుకే వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ రావట్లేదు. వి నో దాట్ సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ హియర్. సో ఎవరైతే డిసడ్వాంటేజ్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారో, ద కంట్రీస్ లైక్ చైనా అండ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దే హ్యావ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్లీ పాస్డ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడిప్పుడు జరుగుతుంది. They didn't become the developed nations. So they need the capital to develop their own country. They need the capital to solve the problems of poverty and all. Kabatti definitely they need some lenient targets only. So this is one side of the argument anamata. Okay? So and also he is also stating the sovereignty concerns. So Trump inkoka concern em cheptunarante sovereignty concerns gurinchi cheptunaru anamata. So imagine a shopkeeper refuses to join a cooperative that set pricing rules, arguing that he should have the freedom to run his business as he seems fit. Okay, oka shopkeeper undesi shops ki oka cooperative మీటింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, లైక్ గ్రూప్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, నేను దాంట్లో జాయిన్ అవ్వను ఎందుకంటే అదొక డిఫరెంట్ రూల్స్ ని పెడుతుంది, విచ్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ మై ఓన్ డెసిజన్ మేకింగ్ పవర్, దట్ ఈస్ నా సావరిటీ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇక్కడ అని చెప్పేసి అతని యొక్క ఓన్ బిజినెస్ అతని యొక్క ఓన్ రూల్స్ తో రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ హియర్. సేమ్ రీజన్ ఇస్ స్టేటెడ్ బై ది ట్రంప్ అనమాట. Trump viewed that Paris Agreement as infringing on US sovereignty. ఇది మా డెసిజన్ మేకింగ్ పవర్ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది, దీనివల్ల మా యొక్క ఓన్ డెసిజన్ మేకింగ్ పవర్ కి హ్యాంపర్ అనేది కలుగజేస్తుంది విత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, రూల్స్ అండ్ పాలసీస్. సో ఇతని యొక్క అమెరికా ఫస్ట్ పాలసీ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ ఎజెండా ఏదైతే ఉంటుందో, ఇది ఎనర్జీ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఆల్సో డొమెస్టిక్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రొడక్షన్ మీద దృష్టి పెడుతుంది. కాబట్టి ఈ అమెరికా ఫస్ట్ పాలసీకి అగేన్స్ట్ గా ఈ పారిస్ అగ్రిమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పనిచేస్తాయి. కాబట్టి ఈ స్టేటింగ్ దట్ ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ, ఈ పర్టికులర్ పారిస్ అగ్రిమెంట్ అనేది దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వైలేటింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యుఎస్ సావరిటీ అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ పర్సీవ్డ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్నెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ వ్యాన్స్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ అనుకోండి, క్యాంటీన్ ఏరియాలో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ని వాడకూడదు అని చెప్పేసి ఒక టార్గెట్ ని పెట్టింది అనుకుందాం. బట్ ఆ స్కూల్లో ఉన్న ప్రతి వేరే చోట్లు ఉంటాయి, లైక్ క్యాంటీన్ కాకుండా మిగతా చోట్లు ఉంటాయి కదా, ప్రతి దగ్గర ప్లాస్టిక్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద క్యాంటీన్ ఏరియా. ఓకే, సో దిస్ స్మాల్ స్టెప్ హెల్ప్స్, బట్ ద ఓవరాల్ ప్రాబ్లమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ స్టిల్ పర్సిస్ట్ బికాస్ ద బ్యాన్ ఈజ్ నాట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ద హోల్ స్కూల్. డెఫినెట్ గా మీరు క్యాంటీన్ లో ప్లాస్టిక్ ని బ్యాన్ చేశారు కాబట్టి అక్కడ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయరు, బట్ స్కూల్ మొత్తంలో ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ అనేది అలౌడ్. సో దీనివల్ల స్మాల్ స్టెప్పే మంచిదే, కాకపోతే ఓవరాల్ ఇష్యూ ఆఫ్ యూజింగ్ ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బి స్టిల్ దేర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఇతను కూడా అదే చెప్తున్నారు. సో టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ నాన్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్. వాలంటరీ ఐఎన్డిసి టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి ప్రాపర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మెకానిజమ్స్ లేవు. దీనివల్ల దిస్ విల్ అలౌ కంట్రీస్ టు ఫెయిల్ ద టార్గెట్స్ వితౌట్ ద పెనాలిటీస్ లేకుండా టార్గెట్స్ అనేవి మీరు ఫిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఈ టార్గెట్స్ ని మీట్ అవ్వరు కంట్రీస్. అండ్ ఆల్సో మినిమల్ క్లైమేట్ ఇంపాక్ట్. Trump officials cited studies of MIT report 2015 that he indicates that the full compliance with the agreement would reduce the global temperatures by only 0.17 degrees Celsius by 2100. అంటే మనం మొత్తంలో మనము ఈ మైన్యూట్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఓన్లీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ మీద మీరు టార్గెట్స్ పెడుతున్నారు, లైక్ మీరు ఓన్లీ క్యాంటీన్ మీద ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ పెట్టారు, హోల్ స్కూల్లో పెట్టలేదు. సో సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ హియర్ అని అంటున్నారు. ఏమంటున్నారు? ఓన్లీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ మీదనే మీరు ఎక్కువగా టార్గెట్స్ పెట్టమంటున్నారు. ఓకే, ఫినాన్షియల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ చేయమంటున్నారు. దీనివల్ల డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఎంత చేసినా హోల్ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా మినిమల్ గా ఉంటుంది అని అతను హీ సైటింగ్ దట్ రీజన్ అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్.
ఒబామా ప్లెజ్డ్ ఆల్మోస్ట్ $3 billion అని చెప్పాను. But Trump halted the contributions after delivering only $1 billion, arguing it unfairly burdened the US taxpayers. So, ఏదైతే గవర్నమెంట్ US గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్న మనీ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ. కాబట్టి మేము ఒకవేళ ఎక్కువగా ఫండింగ్ అనేది ఇస్తే డెఫినెట్లీ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మీద బర్డెన్ అనేది పడుతుంది. మా యొక్క ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీని మేము ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట. ఓకే, సో these are the reasons. These are the several reasons. So sovereignty concerns చెప్పారు. He spoke about the economic concerns, perceived ineffectiveness, green climate fund, ఇవన్నీ చెప్పారు. So the second withdrawal was announced in 2025. So on Jan 20, 2025, Trump signed an executive order to withdraw the US from the Paris Agreement for the second time. Okay, as I've already told you. So what are the motivations for withdrawal? Rejection of Biden era climate policies. So Biden ఉన్న టైంలో కొన్ని క్లైమేట్ పాలసీస్ ని తీసుకొచ్చారు, వాటిని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ హీ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రిడక్షన్ యాక్ట్ విచ్ ప్రొవైడెడ్ $369 billion in the US dollars in the clean energy incentive. సో వీటన్నిటిని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అనమాట, రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ పాలసీస్ అన్నిటిని. అండ్ హీ కంటిన్యూడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఎక్స్పాన్షన్. మనం ఖచ్చితంగా ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ వీ వాంట్ టు బికమ్ ద ఎనర్జీ డామినెంట్ కంట్రీ అండ్ డీరెగ్యులేషన్స్ అనేవి తీసుకొస్తామని చెప్పేసి హీ టోల్డ్ హిజ్ ఓన్ వ్యూస్ ఆన్ ది ఇష్యూస్ అనమాట. ఓకే, దెన్ యుఎస్ విత్డ్రా అవడం వల్ల వాట్ విల్ బి ద బ్రాడర్ ఇంప్లికేషన్స్? ఏముంటాయి ఇంప్లికేషన్స్? డొమెస్టిక్ ఇంపాక్ట్స్ ఏముంటాయంటే దెర్ విల్ బి ఎనర్జీ పాలసీ షిఫ్ట్స్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆఫ్ యుఎస్ఏ. ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఇండస్ట్రీస్ గెయిన్డ్ ఫెడరల్ సపోర్ట్ అనేది వాళ్ళకి అందింది, ఇంక్లూడింగ్ ద ఎక్స్పాండెడ్ డ్రిల్లింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద రీజన్స్ లైక్ ఆర్కిటెక్ట్. సో డెఫినెట్లీ ట్రంపే ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ యూసేజ్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఇండస్ట్రీస్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, వాళ్ళు ఆర్కిటెక్ట్ లాంటి రీజన్స్ లో కూడా దే స్టార్టెడ్ డ్రిల్లింగ్ అనమాట. Federal incentives for renewables were reduced. So renewable energy sources, the cleaner energy form of sources ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇచ్చే ఇంపాక్ట్స్ ని తగ్గించేశారు. ఓకే, ఇన్సెంటివ్స్ ని తగ్గించేశారు. సో దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్ అన్సర్టనిటీ ఫర్ ద క్లీనర్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్. క్లీనర్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ముందుకు రావు, గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ముందుకెళ్ళవు, ఎందుకంటే వాటికి ఇవ్వాల్సిన ఇన్సెంటివ్స్ అనేవి తగ్గించారు. నెక్స్ట్, ఫ్రాగ్మెంటెడ్ క్లైమేట్ యాక్షన్. సో ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ దట్ ఆఫ్ ది కాలిఫోర్నియా, దే హ్యావ్ మెయింటైన్డ్ అగ్రెసివ్ క్లైమేట్ గోల్స్ క్లైమేట్ పాలసీస్ అండ్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాలిఫోర్నియా లాంటి కంట్రీస్ సో చాలా అగ్రెసివ్ క్లైమేటిక్ గోల్స్ పెట్టుకోవడం జరిగింది అనమాట, సచ్ యాజ్ నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ బై 2045. అండ్ ఆల్సో సమ్ కార్పొరేషన్స్ లైక్ అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ మీద కృషి చేస్తున్నారు అనమాట. సో అంటే ఇక్కడ ట్రంప్ ఒక డెసిజన్ తీసుకున్నారు, అక్కడ ఉన్న డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఇంకో డెసిజన్స్ తీసుకుంటున్నాయి, అండ్ ఆల్సో అక్కడ ఉన్న డిఫరెంట్ ప్రైవేట్ కార్పొరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంకో డెసిజన్స్ తీసుకుంటున్నాయి. అంటే దే హ్యావ్ ద ఫ్రాగ్మెంటెడ్ క్లైమేట్ యాక్షన్ అనమాట, రిఫ్లెక్టింగ్ ది ప్రైవేట్ సెక్టర్ లీడర్షిప్ డిస్పైట్ ద ఫెడరల్ రోల్ బ్యాక్. సో ఫెడరల్ అంటే యుఎస్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయనప్పటికీ సో ఈ కార్పొరేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ద కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ. మరి గ్లోబల్ లెవెల్లో ఏం ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ విత్డ్రాల్? గ్లోబల్ లెవెల్లో ఏముంటాయంటే వీక్ అండ్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ కోఆపరేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మీకు స్కూల్లో మీ టీచర్ మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చింది, ఒక పర్సన్ ని లీడర్ గా పెట్టి మిగతా వాళ్ళందరూ ఆ పర్సన్ కి కింద వర్క్ చేయాలి. యూ ఆల్ నీడ్ టు వర్క్, దట్ పర్సన్ యాజ్ అ టీమ్ లీడర్ ఉంటారు, మీరందరూ వర్క్ చేయాలి ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద అని చెప్పేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారనుకోండి టీచర్. సో మధ్యలో మీరు సాఫీగా సాగిపోతున్న మీ ప్రాజెక్ట్ మధ్యలో ఈ లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనే నేను వెళ్ళిపోతా, నాకు నచ్చలేదు ఈ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి విత్డ్రా అయ్యి వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. సో సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. గ్లోబల్ క్లైమేట్ కోఆపరేషన్ అనేది వీకెన్ అవుతుంది. యుఎస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్స్, యుఎస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఎమిటర్స్. కాబట్టి అదే విత్డ్రా అవుతే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ వీకెన్ ద గ్లోబల్ లెవెల్ క్లైమేట్ కోఆపరేషన్. సో ద యుఎస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ 14% of the global emissions, which is critical to global climate action. So its withdrawal undermined the efforts to meet the target of 1.5 degrees Celsius. Okay. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ నుంచి అంటే యుఎస్ లీడర్షిప్, యుఎస్ లీడర్ కాబట్టి సో యాజ్ అ క్లాస్ లీడర్ మీరు ఏం చేస్తే సో దాన్ని చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పీపుల్ అదర్ పీపుల్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ విల్ గెట్ మోటివేటెడ్ అండ్ దే విల్ ఆల్సో లీవ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో మిగతా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కమిట్మెంట్స్ ని పక్కన పెట్టేసి దే మే ఆల్సో గో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. సో యుఎస్ లాంటి కంట్రీసే చేయట్లేవు, మేము ఎందుకు చేయాలని వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఫండింగ్ గ్యాప్స్ వస్తాయి. సో డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఫేస్ డీలేస్ ఇన్ యాక్సెసింగ్ ద క్లైమేట్ ఫినాన్స్. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, డెవలప్డ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డెవలపింగ్ స్టేట్స్ కి ఫినాన్స్ అనేవి ఇవ్వాలి. ఒక టార్గెట్ అనేది పెట్టుకున్నారు, $100 billion టార్గెట్ ని. ఓకే, విచ్ ఇస్ ప్రామిస్డ్ బై 2020 ఇట్ సెల్ఫ్.
బట్ ఆ టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వట్లేదు, వాళ్ళు సఫిషియెంట్ ఫండింగ్ అనేది ఇవ్వట్లేదు అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు యుఎస్ విత్డ్రావల్ అనేది జరిగితే డెఫినెట్లీ ఫండింగ్ గ్యాప్స్ అనేవి వైడన్ అప్ అవుతాయి. ఓకే, జియోపొలిటికల్ రియలైన్మెంట్. China in the European Union emerged as leader in renewable energy investment and climate diplomacy while the US credibility weakened. ఓకే, చైనా అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ లాంటి కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళందరూ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో లీడర్స్ గా ఎమర్జ్ అవుతున్నారు. బట్ యుఎస్ హ్యాస్ వీకెండ్ ఇస్ రోల్ అనమాట. రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి కావాల్సిన ఇన్సెంటివ్స్ కూడా యుఎస్ ఇవ్వా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అండ్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ద ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ యూసేజ్. So those were the global level impacts. So let's see some insights from Global Climate Summit, so COP29. So then చెప్పాను కదా, the parties who have signed the UNFCCC, they will actually attend the conference of parties which are known as COP. సో COP29 సమిట్ ఏదైతే ఉంటుందో రీసెంట్ గా 2024 లో జరిగింది, అది బాకు అజర్బైజాన్ లో జరగడం జరిగింది అనమాట. సో ద కీ డిస్కషన్స్ అండ్ ద సమ్ కీ అవుట్కమ్స్. సో మొత్తం డీటెయిల్ గా చూడకుండా కీ అవుట్కమ్స్ చూద్దాం. So it has finalized frameworks for the new collective quantifiable goal. So $100 billion ఏదైతే మనం ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో సైన్ చేసుకున్నామో దాని నుంచి మనం టార్గెట్ ని పెంచడం జరిగింది. సో $3 billion యాన్యువల్ గా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి బై 2035 అని చెప్పేసి క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ గోల్ ని ఓకే సో రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది ఆ గోల్స్ లో. సో వీటినే మనం ఏమంటాం, న్యూ కలెక్టివ్ క్వాంటిఫైడ్ గోల్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట. And it has allowed contributions from the multilateral development banks to fill the gaps in the funding. So multilateral development banks ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ఫండింగ్ గ్యాప్స్ ని ఫిల్ చేయడానికి multilateral development banks are also going to add their own value అనమాట. So wealthy nations like US were criticized for missing previous financial commitments. So financial commitments ఏవైతే వాళ్ళు ఓకే సో ఒబామా టైంలో మిగతా వాళ్ళ టైంలో వాళ్ళు ప్రామిస్ చేశారో వాళ్ళని అవన్నీ ప్రాపర్ గా మీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి దే ఫేస్డ్ లాట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజమ్స్ అనమాట COP29 లో. సో దానికన్నా ముందు 2023లో దుబాయ్ లో మనకి COP28 మీటింగ్ అనేది జరిగింది. సో విచ్ యాక్చువల్లీ ఫోకస్డ్ హెవీలీ ఆన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఫేజ్ అవుట్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈ ట్రాన్సిషన్ ఏదైతే అనౌన్స్ చేశారో దాని మీద డిబేట్స్ అనేవి కూడా అక్కడ చూసాం. వీ హ్యావ్ సీన్ ఫియర్స్ డిబేట్స్. అండ్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ వాజ్ దేర్. ఓకే, లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో వీ హ్యావ్ ఎంఫసైజ్డ్ ఆన్ స్కేలింగ్ ద రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ. సో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ యూసేజ్ పెరగాలి, దాని డిప్లాయ్మెంట్ పెరగాలి అని మాట్లాడుకున్నాం. అండ్ దానికన్నా ముందు 2022లో ఈజిప్ట్ లో షామ్ ఎల్ షేక్ లో COP27 మీటింగ్ అనేది జరిగింది. సో ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ స్పోక్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండింగ్. అండ్ ఆల్సో వెల్దీ నేషన్స్ అగైన్ దే ఫేస్డ్ క్రిటిసిజమ్స్ బికాస్ వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసిన అమౌంట్ ని వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్స్, దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద క్లైమేట్ ఫైనాన్స్. ఓకే, సో లాంగ్ టర్మ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏముంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ద మూవ్ దట్ ఈస్ టేకెన్ బై ద యుఎస్ అంటే గ్లోబల్ ప్రోగ్రెస్ అనేది డిలే అవుతుంది. సో యుఎస్ లీడర్ గా ఉంటారు కాబట్టి నార్మల్ గా ఏ ప్రాజెక్ట్స్ లో అయినా వితౌట్ యుఎస్ లీడర్షిప్ గ్లోబల్ గోల్స్ ఆఫ్ రీచింగ్ నెట్ జీరో బై 2050 ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో డిలేస్ అనేవి చూసే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట. And also we can see rise in emissions. So as US is supporting the fossil fuel industry, definitely అది సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ దాని వల్ల ఈ గోల్ కి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అండ్ ఆల్సో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. దిస్ విల్ లీడ్ టు లాట్ ఆఫ్ సివియర్ క్లైమేట్ రిలేటెడ్ డిజాస్టర్స్. అండ్ ఆల్సో విల్ లుక్ ఎట్ ఫినాన్షియల్ అండ్ టెక్నాలజికల్ గ్యాప్స్. సో డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫండింగ్ షార్టేజెస్ ని చూసే అవకాశాలు ఉంటాయి. యుఎస్ నుంచి వచ్చే ఫండింగ్ అనేది రాదు. Okay, mainly for the renewable energy projects, adaptation efforts and disaster resilient measures. And US credibility and leadership. So repeated withdrawals ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు విత్డ్రా అయ్యారు, ఇప్పుడు కూడా విత్డ్రా అవుతున్నారు. సో దీని వల్ల సో దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ అండర్మైన్ ద ట్రస్ట్ ఆన్ ద యుఎస్ అనమాట. యుఎస్ కమిట్మెంట్ ఆన్ ద క్లైమేట్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద పీపుల్ విల్ లూజ్ ట్రస్ట్ అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ మే లూజ్ ఇట్స్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ద అదర్ మ్యాటర్స్ ఎస్ వెల్. ఓకే, దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎక్కువగా ఉంది కదా, దాన్ని లూజ్ అయ్యే అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి అనమాట. సో ఇదంతా మనం గ్లోబల్ లెవెల్ ఇంపాక్ట్ చూసాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ చూసాం, గ్లోబల్ లెవెల్ ఇంపాక్ట్ అనేది చూసాం, సమ్ ఆఫ్ ద కీ రీసెంట్ కాప్ మీటింగ్స్ గురించి కూడా చూసాం. నౌ లెట్స్ సీ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఈ విత్డ్రావల్ వల్ల ఇండియా మీద ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. సో హౌ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఇండియా, వాట్ విల్ బి ద ఇంప్లికేషన్స్ ఆన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయడానికి దానికి కావాల్సిన టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం మీరు మీ ఫ్రెండ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ నాట్ బాట్ ద కలర్ పెన్సిల్స్, యూ హ్యావ్ నాట్ బాట్ ద జియోమెట్రీ బాక్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ యూ హ్యావ్ ఓకే డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ క్లాస్మేట్. అండ్ తీరా మీరు క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళే వారికి మీ ఫ్రెండ్ కూడా తీసుకురాలేదు అనుకోండి, మీ ఫ్రెండ్ ఒకవేళ తీసుకొచ్చినా నేను ఇవ్వను అని చెప్తున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది,
definitely students have to, that particular student who went to the classroom without any tools, definitely when he go back to home, he need to buy expensive tools, which may delay the project. Okay, same thing will happen over here. So loss of US leadership. So it will weaken the global climate momentum, global level lo climate momentum, our targets ni reach avadamlo manam tagipotam. Okay, it will take more time now. So this will put increase in pressure on India. So India అనేది ఫండింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి కొద్ది వరకు ఆ ఫండింగ్ అనేది రావట్లేదు కాబట్టి సో నవ్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్పెండ్ ఆన్ దట్ ఎక్స్పెన్సివ్ టూల్స్ అనమాట. ఓకే, దీనివల్ల మన మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ సైడ్ చైనా, యూరోపియన్ యూనియన్ లాంటి కంట్రీస్ మీద కూడా ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి, ప్రెషర్ అనేది కలుగజేస్తుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ డెసిషన్. North-South divide. So funding shortfalls exacerbate tensions between developed and developing nations, limiting India's ability to push for equitable climate solutions. So ఏమవుతుంది? సో గ్లోబల్ సౌత్ కంట్రీస్ అంటే ఏంటంటే, గ్లోబల్ సౌత్ కంట్రీస్ ఆర్ డెవలపింగ్ అండ్ లీస్ట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో సో దోస్ ఆర్ గ్లోబల్ సౌత్ కంట్రీస్ అనమాట. నార్త్ అంటే ఏంటి? ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్, ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్, లైక్ యుఎస్, యూకే, జపాన్ ఇలాంటి కంట్రీస్, ఆస్ట్రేలియా. ఈవెన్ ఆస్ట్రేలియా ఇస్ అ గ్లోబల్ నార్త్ కంట్రీ. అయితే ఈ ఫండింగ్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల ఫ్రమ్ ద కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్ డెఫినెట్లీ ఈ నార్త్ సౌత్ డివైడ్ అనేది వైడన్ అప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఎకానమిక్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి? క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ గ్యాప్స్ ఉంటాయి. సో యుఎస్ విత్డ్రావల్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ గ్లోబల్ లెవెల్ క్లైమేట్ ఫండింగ్ ఈవెన్ టు ఇండియా. ఇండియాలో ఉన్న రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ గోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాని మీద కూడా మనం డీలేస్ అనేవి చూస్తామన్నమాట. దీనివల్ల మనం పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఆఫ్ రీచింగ్ 500 GW బై 2030 టార్గెట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా మనం రీచ్ అవ్వడంలో లేట్ అనేది అవుతుందన్నమాట. అండ్ వీ నీడ్ టు డిపెండ్ నౌ ఆన్ ప్రైవేట్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ బైలేటరల్ ఫండింగ్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, మిగతా వాటిల మీద సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ ఫ్రెండ్ మీద డిపెండ్ అయిన, ఓకే, టూల్స్ కోసం మీ ఫ్రెండ్ మీద డిపెండ్ అయ్యారు కదా. సో మీ ఫ్రెండ్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంకొకరి నుంచి బారో చేసుకుంటారు మీరు కొనుక్కోలేని పరిస్థితి ఉంటే. కాబట్టి ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేవి చూసుకుంటారు. సో సేమ్ ఇక్కడ ఇండియా కూడా ఆల్టర్నేటివ్స్ చూసుకోవాలి, ఆల్టర్నేటివ్ ఫండింగ్ సోర్సెస్ ని చూసుకోవాలి. ట్రేడ్ అండ్ ఎనర్జీ. యుఎస్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ రిలయన్స్ వుడ్ డిస్రప్ట్ ద గ్లోబల్ ఎనర్జీ మార్కెట్స్. దీనివల్ల ఇండియాలో ఉన్న ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇంపోర్ట్స్ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దెర్ కెన్ బి అ పొటెన్షియల్ డిక్లైన్ ఇన్ ద గ్లోబల్ డిమాండ్ ఫర్ రెన్యూబుల్ టెక్నాలజీస్. సో మనము ఇండియా అనేది ఎక్కువగా సోలార్ ఎనర్జీ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ విల్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, సో యుఎస్ లాంటి లీడర్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇఫ్ దే దెమ్సెల్వ్స్ స్టాప్ బిలీవింగ్ ఇన్ ద రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్, డెఫినెట్లీ ఇండియా పెట్టే ఎఫర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్ సోలార్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద డెసిషన్ దట్ ఈస్ టేకెన్ బై యుఎస్. ఓకే, డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఛాలెంజెస్ చూస్తాం. వీ మే హ్యావ్ లిమిటెడ్ యాక్సెస్ టు క్లైమేట్ ఫైనాన్స్. సో యుఎస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండదు. దానివల్ల మన గ్రీన్ హైడ్రోజన్, సోలార్ అండ్ విండ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది అనమాట. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అనేది స్లో డౌన్ అవుతుంది. కొన్ని ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ కూడా మనం చూస్తాం, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లోబల్ ఎమిషన్స్ అనేవి పెరుగుతాయి బికాస్ యుఎస్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ యూసేజెస్ ని మిగతా కంట్రీస్ కూడా మొదలు పెట్టాయి అనుకోండి. దానివల్ల 1.5 degrees Celsius గోల్ ని మనం రీచ్ అవ్వలేము. ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ వల్నరబిలిటీస్ కూడా పెరుగుతాయి. సో ఇండియాలో మాన్సూనల్ డీలేస్, ఫ్లడ్స్, హీట్ వేవ్స్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ అనేవి చాలా పెరిగిపోతున్నాయి, రైట్? సో ఇవన్నీ ఇంకా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ ఎమిషన్స్. And it will put pressure on India. So India may face demands to enhance its NDCs. So US లాంటి కంట్రీస్ అనేవి కాంట్రిబ్యూట్ చేయనప్పుడు ఉన్న కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దే హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ యాక్చువల్లీ ఏవైతే వాళ్ళు టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారో వాటిని ఇంకొంచెం ఇంటెన్సిఫై చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. సో స్టార్టింగ్ లో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. బోట్ మీద 10 మంది ఉంటారు. ఈ 10 మందిలో ఒక్కరు ఇఫ్ దే యాక్చువల్లీ త్రూ అవే దట్ బకెట్, ఓకే, డెఫినెట్లీ మిగతా 9 మెంబర్స్ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతుందని చెప్పాను. అండ్ ఆల్సో ఇండియా అనేది గ్లోబల్ సౌత్ కి ఒక లీడర్ లాంటిది. ఇండియా, చైనా లాంటి కంట్రీస్ డెఫినెట్లీ ఆ బర్డెన్ మన మీద ఎక్కువగా పడే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో డిస్పైట్ ద లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ దట్ వీ హ్యావ్. సో స్ట్రాటజిక్ ఆపర్చునిటీస్. సో కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో ఆ గ్లోబల్ లెవెల్లో లీడర్షిప్ వాక్యూమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ బికమ్ అ గ్లోబల్ రెన్యూబుల్ లీడర్షిప్. ఓకే, వీ కెన్ ఎన్హాన్స్ దిస్ పర్టికులర్ ఆపర్చునిటీ. సో ఇండియాలో చిన్న చిన్న ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో కూడా వీ కెన్ పొజిషన్ అవర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ లీడర్ ఇన్ ద క్లీనర్ ఎనర్జీ అనమాట. అండ్ సౌత్ కోఆపరేషన్ తో కూడా మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. సో మన అలయన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో విత్ ద అదర్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ దాన్ని మనము వీ కెన్ పుష్ దోస్ అలయన్సెస్ ఫర్ ది ఈక్విటబుల్ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్. టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ మీద కూడా మనము ప్రెషరైజ్ చేయాలి. మిగతా కంట్రీస్ తో పాటు మనము డెవలప్డ్ నేషన్స్ మీద ప్రెషర్ అనేది పెట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. అండ్ ఆల్సో
green technology exports. So we can export the solar panels, energy storage systems and EV technologies. వీటన్నిటిని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు బికాస్ యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్ స్టాప్డ్ థింకింగ్ అబౌట్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కాబట్టి ఆ గ్యాప్ ని, ఆ వాక్యూమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చు. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ సోషల్ ఇంప్లికేషన్స్ as well. సో ఈ పర్టికులర్ మూవ్ దట్ ఈస్ టేకెన్ బై ద యుఎస్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద వల్నరబుల్ కమ్యూనిటీస్ విత్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. ఓకే, సో ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల సో మనం తీసుకొచ్చిన అడాప్టేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇన్ ద రూరల్ అండ్ ద కోస్టల్ ఏరియాస్, సో అవి డిలే అవుతాయి కాబట్టి అక్కడ ఉన్న పాపులేషన్ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది అనమాట. డెఫినెట్లీ డిజాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు దే నీడ్ టు డిస్ప్లేస్, దే నీడ్ టు మైగ్రేట్, అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ చూస్తాం. ఓకే, విల్ ఆల్సో ఫేస్ సమ్ డెవలప్మెంట్ ఛాలెంజెస్. సో మనము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దాట్, సో మన క్లాస్ రూమ్ లో ఒక ఫ్రెండ్ మీద మనము జామెట్రీ బాక్సెస్, పెన్సిల్స్ మీద డిపెండ్ అయి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకురాకపోతే నెక్స్ట్ డే మనం కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ మనీ మనం ఏవైతే దాచుకున్నావో ఫర్ అదర్ నీడ్స్ లైక్ మన పావర్టీ ఎలివియేషన్ కోసం, ఓకే, మన ఫుడ్ కోసం దాచిపెట్టుకునే డబ్బులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసి మనము జామెట్రీ బాక్సెస్ మీద ఖర్చు పెట్టాలి. సో అదే అవుతుంది, మనం పావర్టీ ఎలివేషన్ స్కీమ్స్ మీద పెట్టాల్సిన మనీ తీసుకెళ్లి ఇప్పుడు వీ నీడ్ టు పుట్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి. సో మరి వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఇండియా స్ట్రాటజిక్ రెస్పాన్స్ అంటే వీ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై ద ఫినాన్స్. సో యుఎస్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మిగతా డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వడం మొదలు పెట్టాలి. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని బూస్ట్ చేయాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద బైలేటరల్ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ యూరోపియన్ యూనియన్ లాంటి కంట్రీస్, యూకే లాంటి కంట్రీస్, జపాన్ లాంటి కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం మొదలు పెట్టాలి. అంటే వీ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఓకే, ఫాస్టర్ ఇన్నోవేషన్. సో మనం గ్రీన్ టెక్నాలజీస్ ని దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉందన్నమాట, ఇన్ అఫోర్డబుల్ గ్రీన్ టెక్నాలజీస్, సో దట్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ రెడ్యూస్ అవర్ రిలయన్స్ ఆన్ ది ఫారెన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, గ్లోబల్ లీడర్షిప్, క్లైమేట్ జస్టిస్ మీద, కలెక్టివ్ యాక్షన్ మీద మనం లీడర్షిప్ తీసుకోవాలి. వీ కెన్ ఫిల్ ద వాక్యూమ్ దట్ వాస్ క్రియేటెడ్ బై ద యుఎస్ విత్డ్రావల్. We have to utilize the forums like G20, International Solar Alliance, COP meetings and all. Domestic policies ni kuda accelerate cheyali. We have to scale up the energy efficiency. Renewable adoption edaithe untundo dani speed up cheyali, scale up cheyali. Okay, resilient infrastructure మీద focus చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉందన్నమాట. We can become the leader in this all areas. Okay, so if you look at the key debates and the takeaways from the discussion, so we have to balance economy and also the climate. So basically ఇప్పుడు Trump తీసుకున్న decision is only focusing on the short term goals of economy rather than the long term advantages from the environmental success. Trump's policies will prioritize the short term economic gains, particularly for fossil fuel industries, over the long term sustainability. And critics are arguing that renewable energy investment ఏవైతే ఉంటాయో దీని వల్ల 10 million గ్రీన్ జాబ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ అవుతాయి. సో ఏదైతే ట్రంప్ చెప్తున్నారో వీఆర్ లూజింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అని, వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, గ్రీన్ జాబ్స్ అనేవి మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈక్విటీ ఇన్ క్లైమేట్ యాక్షన్. సో డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ది నీడ్ టు డిమాండ్ ది అకౌంటబిలిటీ ఫ్రమ్ ద హిస్టారికల్ ఎమిటర్స్. హిస్టారికల్ ఎమిటర్స్ ఎవరు? యుఎస్ లాంటి కంట్రీసే కదా. సో ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ అవే, సో అంత తప్పు చేసి నాకేం తెలియదు అని చెప్పేసి బయటికి వెళ్తే అది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, so wealthier countries needed to push themselves for the greater participation from the economics like India and China also. Okay, and there is a need for the consistent leadership. So ఇప్పుడు యుఎస్ అనేది ఏమవుతుంది, ఒకసారి వస్తుంది ఒకసారి వెళ్ళిపోతుంది, ఒకసారి వస్తుంది ఒకసారి వెళ్ళిపోతుంది. దానివల్ల ఒక కన్సిస్టెన్సీ అనేది లేదు లీడర్షిప్ లో. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ అ బైపార్టిసన్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్స్, ఓకే, విచ్ ఆర్ నెసెసరీ టు ఎన్షూర్ దట్ యుఎస్ మెయింటైన్స్ క్రెడిబిలిటీ ఇన్ ద గ్లోబల్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్స్. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క క్రెడిబిలిటీ పెంచేలాగా మనం బైపార్టిసన్ అగ్రిమెంట్స్ తో ముందుకు రావాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ హావ్ కంప్లీటెడ్ ద డిస్కషన్ wholly. I hope మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను the whole discussion. So I have tried to link with the real life examples so that you people will understand the debate. Okay, so మనము ఈ టాపిక్స్ ని చదివితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి. సో మనకి ఎంతసేపు క్లాస్ వినాలని అనిపిస్తుంది, ఐ నో. సో మీ క్లాస్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు. అండ్ ఆల్సో గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద కామెంట్ బాక్స్ అండ్ ఆల్సో షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ మేము పెడుతున్నాము. మీ నుంచి ఒక చిన్న లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేరింగ్ మాత్రమే మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద కామెంట్ బాక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్, కీప్ స్మైలింగ్, బై బై.